گئے تو فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکسا، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، خدا نے کہا فاطمہ کا باپ ہے۔ بسم اللہ سرکار۔ خدا نے کسی بھی دور میں اگر آج عورت مغرب کے معاشرے میں رہ کے اپنا رائٹس مان رہی ہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں اسلام نے پورے دیے، اسلام نے سارے کے سارے حق خاتون کو دیے۔ کوئی بھی ایسا حق نہیں ہے جو خدا نے عورت کا رکھا ہو۔ ہر مذہب میں عورت کے حقوق مارے گئے ہیں، ہر مذہب عورت کا حق مارتا ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام خاتون کو عزت دیتا ہے۔ اگر آج کی خاتون یہ کہتی ہے نا کہ میرا پردے میں رہنا یہ میرا حق مارا جا رہا ہے، مجھے مردوں کی طرح آزاد کیوں نہیں رکھا جاتا، تو آج کی عورت اندر سے یہ تسلیم کرے گی کہ ہر عزت دار چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ الماریوں میں کتابیں کھلی ہوتی ہیں اور قرآن پردے میں ہوتا ہے۔ قرآن کو باقی کتابوں کی طرح کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کیونکہ جو چیز باعث عزت ہو اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ مہنگی سے مہنگی عمارتیں اریاں کھڑی ہیں اور کعبہ چادر اوڑے ہوئے ہے۔ اللہ نے عورت کو جو پردہ دیا ہے یہ عورت کی عزت کی بنیاد پر دیا۔ اب شہزادی تک پہنچتے پہنچتے عورت اتنی معتبر ہو چکی تھی، اتنی معزز ہو چکی تھی کہ مریم کے گھر میں تو ایک معصوم رہتا تھا، اس کے گھر میں 4 بیک وقت معصوم ہے، اور پہچان یہ ہے۔ اب یہیں پہ مجھے تقریر کا ایک رخ بدلنا ہے اور ایک زاویہ نیا دینا ہے کہ کیا جناب سیدہ کی پہچان یا تعارف قیامت تک کے لیے رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے، کیا امیر المومنین کی زوجہ ہونے کی؟ اگر علی کی زوجیت کی وجہ سے بی بی معتبر ہوتی تو مولا علی کی ہر زوجہ ہی اتنی معتبر ہوتی۔ پھر ہر زوجہ کا حق بنتا تھا کہ وہ جناب سیدہ کے ساتھ مقابلہ کرتی کہ آپ بھی تو علی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے باعث عزت ہیں، تو میں بھی تو علی کی زوجہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کے پاس ایک ایسا امتیاز ہے جو معصومین کے گھر میں رہ کے اس کی پہچان ہے۔ بس وہ میں پہچان آپ کو سنانی، اور اتنے اہل علم کے سامنے میں سبق سناؤں گا اور ان سے دعا لے لوں گا۔ جناب سیدہ کو اللہ نے ایک منصب دیا ہوا ہے، اللہ نے ایک عہدہ دیا ہوا ہے، جناب سیدہ اس عہدے پہ بیٹھی ہے۔ رسول خدا بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے، اس عہدے کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے۔ شیعہ مذہب میں علماء تشریف فرمائے یہ حدیث معتبر ہے، غیر شیعہ اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن سند کے اعتبار سے اتنا معتبر نہیں مانتے، نقل کے اعتبار سے معتبر مانتے ہیں کہ یہ نقل ہوئی ہے، سند ہماری معتبر نہیں۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں ہماری سند معتبر ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور صرف یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی۔ علماء تشریف فرمائے بڑی مشہور حدیث قدسی کہ خدا نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہ خلق کرتا اگر تجھے نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب کچھ بھی نہ ہوتا اگر تو نہ ہوتا۔ حدیث یہاں تک رکی ہے بچہ، اس سے آگے حدیث چلتی ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا اگر کچھ بھی نہ بناتا اگر تو نہ ہوتا، فرماتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اور میں تجھے اور علی دونوں کو خلق نہ کرتا اگر زہرا کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ بسم اللہ۔ میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر سیدہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے، نہیں، کہاں نبوت، کہاں ولایت، کہاں سیدہ، نہیں۔ ذرا اس حدیث کی معرفت کو سمجھیے گا، اس کی شرح پہ علماء نے کتابیں لکھ ماری۔ خدا نے کہا کہ یہ زمین و آسمان خلق ہوئے کس وجہ سے؟ اگر تو نہ ہوتا تو ان کو خلق کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو ہے، تیری وجہ سے تو نے زمین پہ جا کے بتانا ہے نا، تو تیری رسالت کو قائم کرنے کے لیے میں نے یہ زمین و آسمان خلق کیا۔ یہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بھیجے ہیں تیری نبوت کی وجہ سے، یہ سب کچھ ہے تیری وجہ سے، اور تیری رسالت ختم ہو جاتی، یہ پیغام یہیں کا یہیں رک جاتا اگر علی نہ ہوتا۔
تو آگے اس نبوت کے نظام کو جس نے تحفظ دیا ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اسے امامت کہتے ہیں۔ یہاں شخصیتوں کا موازنہ نہیں ہو رہا، یہاں عہدوں کی بنیاد پہ یہ حدیث کہی جا رہی ہے۔ میرا حبیب تو نہ ہوتا، اگر یہ کائنات زمین و آسمان کچھ بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا، تیرا پیغام رک جاتا اگر نظام امامت نہ ہوتا۔ نبوت اور امامت دونوں نظام رک جاتے اگر محافظہ کی صورت میں فاطمہ نہ ہوتی۔ اب اس شہزادی نے اس نظام کو بچانا ہے جو نبوت اور امامت کے درمیان کھڑی ہے۔ اللہ نے آخری خطبے میں رسول اللہ کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب پورا کار رسالت بند ہے ایک پیغام پہ، پوری رسالت بند ہے ایک پیغام۔ اللہ کہہ رہا ہے تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا، تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا، تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا۔ یہی ہمارا جھگڑا ہے مسلمانوں سے، امت نے باقی سب کچھ کیا بس وہ نہیں کیا جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا۔ امت نے باقی سب کچھ کیا ہے، بس وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب پورا کار رسالت بند ہے کس پہ؟ ایک اعلان پہ، جس اعلان کو اعلان ولایت کہتے ہیں۔ اس سے آگے خدا کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آخری خطبے سے لے کے رسول کی زندگی کے 70 دن باقی ہیں۔ 70 دن پہ نہ نبی پہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، نہ نبی کو جسمانی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، پھر اللہ کس چیز کی حفاظت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب خدا نے نبی کے بدن کی حفاظت کا اعلان نہیں کیا۔ خدا کہہ رہا تو یہ اعلان کر، تو پہنچا، تجھے خطرہ ہے نا تیرا یہ نظام قبول نہیں ہوگا، میں اس نظام کو بچاؤں گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تو نظام ولایت کا اعلان کر دے، تو قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کے نظام کا اعلان کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے بچاؤں گا۔ رسول نے اعلان کر دیا، اللہ نے کروا دیا۔ اب اس نظام کا پہلی عہدہ علی کے پاس ہے۔ ابھی یہ نظام مولا علی تک پہنچا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا پہنچا، رسول نے پہنچا دیا۔ خدا نے کہا میں اسے بچاؤں گا، میں بچاؤں گا، وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ سطر اگلی دینے لگاؤں، زمین پر جو اللہ نے کہا میں بچاؤں گا، اللہ کی اس میں کو زمین پہ فاطمہ کہتے ہیں، جس نے اب اس پورے نظام کو بچانا ہے، جس نظام کا نام ہے نظام ولایت، جس نظام کا نام ہے نظام امامت۔ یہ نبوت اور امامت کے درمیان ایک ایسی ہستی ہے جو اس نظام کو نبوت سے بچا کے امامت تک لے کے جائے گی۔ درمیان میں جناب سیدہ کے پاس وہ منصب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ معتبر حدیث کہی ہے۔ اسے مستدرک حاکم نیشا پوری نے بھی لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ خدا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے زہرا کو ناراض کیا، فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اس کا مطلب اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ پھر اس بات کو سمجھیے گا، رسول یہ نہیں کہہ رہے جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے زہرا کو راضی کیا۔ زہرا سے پہلے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ سے پہلے سیدہ راضی ہوتی ہے، سیدہ سے پہلے اللہ ناراض نہیں ہوتا، پہلے سیدہ ناراض ہوتی ہے پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، پہلے سیدہ راضی ہوگی پھر۔ اس کا مطلب یہ ضمیر پر اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا معیار ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، ان کو راضی کرو تو اللہ کو راضی کیا، ان کو ناراض کرو تو اللہ کو ناراض کیا۔ بڑی مشہور شیعہ قوم میں یہ بات ہے کہ شب عاشور حضرت حر نے اپنے ہاتھ اپنے امامے سے باندھ کے مولا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا مولا میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں ملا کہ مولا حسین نے وہیں پہ 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کیے ہوں۔ میرے اللہ حر معافی مانگنے آیا ہے، اسے معاف کر دے۔ میرے اللہ حر
तौबा करने आया है, इसकी तौबा कबूल करवा दे। हुर ने कहा मैं माफी मांगने आया हूं। हुसैन ने हुर के हाथ खोल के कहा जा, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, जा अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। तो ये अल्लाह की बुनियाद पर फैसला हुसैन ने जमीन पर कैसे कर दिया? अभी तो रोजे महशर बर्पा ही नहीं हुआ, अभी तो क्यामत का दिन आया ही नहीं, अभी तो माफ करना और सजा देने का दिन ही नहीं आया, और हुसैन की बला जमीन पे कह रहे हैं अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। इसका मतलब जब हुसैन कह देना कि अल्लाह ने कर दिया, तो इसका मतलब है अल्लाह ने कर दिया। हम कट रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम जगह जगह ज़िबा हो रहे हैं, लेकिन बैठे बड़े अच्छे दरवाजे पे हैं। हमें खबर है कि ये है म्यार अल्लाह की रजा का और अल्लाह की नाराजगी का। इनको राजी करना, उसकी रजा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, उसको राजी करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उसने जमीन पर म्यार और हदफ इतने आसान दे दिए, इनको राजी करो। जिसने इन्हें राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने इन्हें नाराज किया उन्होंने अल्लाह को। अब जनाब सैयदा जमीन पर मौजूद हैं मुहाफिजाए इमामत और मुदाफिया विलायत की सूरत में, जिसने विलायत तक इस निजाम का तहफ्फुज करना है। रसूल अल्लाह के बाद उम्मत ने एक अपना निजाम बना दिया कि हम इस निजाम को, जिस निजाम का नाम निजाम विलायत है, उसे तस्लीम नहीं करेंगे। हम एक और निजाम बनाएंगे जिसे हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। अब उन्होंने इस निजाम को बनाने के लिए पूरी मेहनत की, मुहाजिरीन को साथ मिलाया, अंसार को साथ मिलाया, बनी उमैया को साथ मिलाया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमने तो अली को मुहाजिरीन और अंसार से तन्हा किया है, लेकिन एक ताकतवर आवाज अभी अली के पास है। खान साहब, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नबी की बेटी खुल के सामने आ जाएगी, हमायत अली में शहजादी बाहर आ जाएगी। उन्होंने तो मौला अली को मुहाजिरीन और अंसार और बनी उमैया से तन्हा कर दिया, अकेला अली। अब अगर अपने हक के लिए आएगा भी तो कैसे आएगा? लेकिन मौला अली अपने हक के लिए नहीं जा रहे, शहजादी अली के लिए जा रहे। ये बात बीबी ने हजरत अमीर हमजा की कब्र पे बैठी हुई थी, और लुबान नामी सहाबी अपनी जौजा के साथ गुजर रहा था। उसने गुजरते हुए उसकी जौजा ने कहा वो अमीर हमजा की कब्र पे बिनते पैगंबर बैठी हुई है। सहाबी ने कहा मैं तो बीबी की जलालत की वजह से जा नहीं सकता, तू जा और जाके सैयदा से एक सवाल का जवाब ले। जाके सैयदा से क्या कि मेरा शौहर पूछ रहा है कि अगर उम्मत ने अली को हुकूमत नहीं दी तो फिर हक नहीं बनता था कि अली भी उस हुकूमत को मान लेता। जौजा आई और उसने शहजादी को सलाम किया, और सलाम करने के बाद कहा मेरा शौहर पूछ रहा है कि जब लोगों ने अली की नहीं बैत की तो जिसकी की थी अली ने उसे तस्लीम क्यों नहीं किया? अब यह है मुनाजरा, यह है शहजादी का दिफा। बीबी दे के कहती है अपने शौहर से जाके पूछ क्या तूने गदीर में मेरे शौहर की बैत की थी कि नहीं की थी? जब तुमने मेरे शौहर की बैत कर ली थी तो फिर तुमने उस बैत के बाद दूसरी बैत क्यों की? वो पलट के वापस आई, उसने अपने शौहर का जवाब दिया। जवाब ऐसा था उसका बदन कांपना शुरू हुआ। और वो सवाल जो आज सोशल मीडिया पे किया जाता है ये रसूल की बेटी से हुआ। उसे कहा आप जाके रसूल की बेटी से पूछ अगर हक अली का था अली ने आपको क्यों दरबार में भेजा? अली खुद क्यों नहीं दरबार में आए? आ जाते अली दरबार में तो हम भी अली का साथ दे देते। हक अली का था, इमामत और खिलाफत, अली खुद बाहर नहीं आए, अली ने आपको दरबार में क्यों भेज दिया? सौजा फिर वापस आई और कहती मेरा शौहर कहता है अगर खिलाफत अली का हक था तो अली अपने हक के लिए खुद बाहर क्यों नहीं आए? इतना कहना था, बीबी ने सर उठा के कहा अपने शौहर से पूछ, तूने मेरे बाबा की हदीस नहीं सुनी? मेरे बाबा ने कहा था अली की मिसाल उम्मत में काबे की है। काबा तवाफ करवाने नहीं जाता, लोग तवाफ करने के लिए आते। अली का हक नहीं बनता था। बिस्मिल्लाह। अली का हक नहीं बनता था कि वो अपनी बैत के लिए जाते। ये उम्मत का हक था, ये उम्मत का हक था।
زمین پر اگر امام کو زمینی اقتدار نہ دیا جائے تو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر زمینی حکومت نہیں ہے تو اس کے پاس اللہ کی خلافت نہیں ہے۔ اللہ کا خلیفہ ہونے کے لیے زمین پر حکومت کرنا ضروری نہیں، ہاں یہ امت کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ کو زمین پر بھی حکومت دے، لیکن اگر امت اللہ کے خلیفہ کو زمین پر حکومت نہیں دیتی تو اس کا زمین پر حکمران نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ نہیں۔ اگر یہی دلیل ہے تو حکومت فرعون کے پاس تھی، نبی موسیٰ کیوں تھے؟ اگر یہی دلیل ہے تو حضرت یوسف قید خانے میں ہے، حکومت عزیز مصر کے پاس۔ کسی کا تخت پہ بیٹھ جانا اس کے خلیفہ اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نبی قید خانے میں بھی ہو نبی ہوتا ہے، نبی زندان میں بھی ہو نبی ہوتا ہے، امام جس بھی حالت میں ہو امام ہوتا ہے۔ امت میں اور امام میں اتنا فرق ہے کہ جب امت کا شخص خلیفہ بنتا ہے علی واسط، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو عام مسلمان ہوتا ہے، مسجد میں آ کے لوگ اس کی بیعت کرتے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ خلیفہ کب بنا؟ بیعت کی وجہ سے۔ بیعت کنہوں نے کی؟ مسلمانوں نے۔ جب گھر سے چلا تو عام مسلمان تھا، ایک عام فگر، بیعت کی تو خلیفہ بن گیا۔ امام گھر سے چلے تب بھی امام، مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے واپس چلا جائے، کوئی سلام بھی نہ لے تب بھی امام۔ تو لوگوں کا بیعت کرنا اس کی امامت پہ دلیل نہیں، ہاں لوگوں کا بیعت کر لینا ان کے مسلمان ہونے پہ دلیل ہے، ان کے اسلام کے قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے امام کی بیعت کی ہے۔ تو ضروری نہیں تھا امام کے لیے زمینی حکومت اور زمینی خلافت کا ملنا۔ اب بات کو میں ختم کر لوں گا۔ جب جناب شہزادی سیدہ دربار میں گئی ہیں تو پھر بی بی نے جو تقریر کی ہے وہ خطبہ ضرور پڑھیے گا۔ یہ شہزادی کی تقریر، زندگی میں ایک دفعہ خطبہ فدق ضرور پڑھیے گا۔ بی بی دربار میں، اور بی بی نے دربار میں آ کے سب سے پہلا جملہ کہا، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے کہہ کے تعارف کروایا، اور بی بی نے یہ کہنے کے بعد توحید پڑھنی شروع کر دی۔ 17 میں مجمع کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بی بی رسول اللہ کے جانے کے بعد دربار میں مسلمانوں اور صحابیوں کے مجمع میں ایسے توحید پڑھ رہی تھی جیسے رسول نے مکہ میں کافروں کے درمیان پڑھی تھی۔ اس مجمع کے سامنے اللہ پڑھا جا رہا تھا جو لا الہ کے قائل تھے۔ بی بی نے پہلے دن سے پھر محنت شروع کی، بی بی نے پڑھنا شروع کیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ بی بی ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہم تو پہلے مسلمان ہیں۔ شہزادی توحید پڑھتی 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 بی بی نے پھر اللہ کی عبادتوں کے واجب ہونے کی دلائل دینے شروع کیا۔ بی بی نے کہا اللہ نے ایمان کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے، اللہ نے نماز کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے، اللہ نے روزے کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے نفوس کو طہارت بخشے، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اموال کو پاک کر سکے، اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ دین کا استحکام اور دین کا رعب پیدا کر سکے۔ یہ کہنے کے بعد بی بی کہتی اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ اس امت کا نظام قائم رہ سکے۔ یہ کہہ کے بی بی کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت کا اختلاف ختم ہو سکے۔ بی بی نے کہا اللہ نے نماز کیوں واجب کی، روزہ کیوں واجب کیا، زکوٰۃ کیوں واجب کی؟ نماز واجب ہونا یہ شہود ہے، کیوں واجب ہونا یہ غیب ہے۔ نماز واجب ہے یہ سارے مانتے ہیں، کیوں واجب ہے یہ صرف وہ جانتا ہے۔ اس نے نماز کیوں واجب کی، اس نے روزہ کیوں واجب کیا، اس نے زکوٰۃ کیوں واجب کی، یہ کیوں کا سوال وہ دے سکتا ہے جس نے واجب کیا۔ نبی نے واجب کی اور امت نے مان لی، نبی نے پڑھی ہے ہم نے پڑھنی ہے۔ بی بی نے دربار میں آ کے یہ نہیں بتایا کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے، یہ ساری باتیں نبی بتا کے گئے تھے۔ بی بی نے دربار میں آ کے بتایا کیوں واجب ہے، نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے۔ بی بی نے دربار میں وہ نہیں بتایا جو یہ جانتے تھے، بی بی نے دربار میں وہ بتایا جو صرف وہ جانتا تھا۔ علوم الہیہ کی مظہر بن کے بی بی نے اب یہ دربار میں تقریر بتا رہی ہے، یہ خطبہ شہزادی نہیں دے رہی، یہ لہجہ پروردگار ہے جو سیدہ کی زبان میں بول رہا ہے۔
शहजादी ने फिर अगला जुमला, आखिरी जुमला कहा बीबी ने कहा, अल्लाह ने हमारी अताअत को वाजिब किया और हमारी इमामत को वाजिब किया। अताअत में पैरवी होती है, इमामत में बैयत होती है। बीबी ने कहा अल्लाह ने अताअत भी हमारी वाजिब की है, इमामत भी हमारी वाजिब की। सामने से एक बंदे ने नहीं पूछा कि बीबी तू कह रही अल्लाह ने हमारी इमामत वाजिब की, जबकि हमने तो खलीफा बना लिया है। उनके सामने बीबी कह रही अल्लाह ने हमारी इमामत को वाजिब किया है, हमारी इताअत को वाजिब किया। और ये अकेली शहजादी तकरीर नहीं कर रही, पीछे अली खड़े। बीबी कह रही अल्लाह ने हमारी इताअत को वाजिब किया और हमारी इमामत को वाजिब किया। इताअत में पैरवी होती है, इमामत में बैयत होती है। बीबी ने दरबार में खड़े होकर क़यामत तक का झगड़ा खत्म कर दिया। बीबी ने कहा जिसकी पैरवी की जाए ना उससे गवाह नहीं मांगे जाते, और जिसकी बैयत की जाए ना उससे जंग नहीं की जाती। ना हमसे गवाह मांगे जा सकते हैं, ना हमसे गवाह मांगे जा सकते हैं, और ना ही हमसे जंग की जा सकती है। शहजादी की तकरीर आयतुल्लाह काज़िम कज़वैनी, जिन्होंने शहजादी पे बड़ी मोतबर किताब लिखी, उन्होंने जब बीबी का ये खुतबा लिखा ना, तो खान साहब उन्होंने बड़ा खूबसूरत खुतबा लिखा। उन्होंने कहा जब बीबी ने फिर अपनी मलकियत का मुतालबा किया तो बीबी ने 40 आयतें कुरान की पढ़ी जो विरासत के हक में आई थी। काज़िम कज़वैनी कहते हैं कि जब बीबी खुतबे के दौरान आयतें पढ़ रही थी तो बीबी की तकरीर इतनी मौसर थी कि जब वो दौरान तकरीर आयत पढ़ती थी तो पता ही नहीं चलता था कि कहां फातिमा चुप हो रही है और अल्लाह की आयत शुरू हो रही है। सैयदा के लहजे में और तौहीद के लहजे में इतनी मुताबिकत थी कि तकरीर के अंदर आयतें आई हैं और अरबों की फसाहत व बलागत को समझने वालों को पता ही नहीं चला कि इस तकरीर में ज़हरा के अल्फाज कौन से हैं और अल्लाह की आयतें कौन सी। इस अंदाज से बीबी ने एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। ये खुतबा सैयदा का सिर्फ एक जागीर का खुतबा नहीं था। आज हम पे सवाल किया जाता है सोशल मीडिया पे कि सिर्फ चंद बागात के लिए, थोड़ी सी जागीर की मलकियत के लिए खतून जन्नत ये सवाल कैसे कर सकती है। इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली ने अपने उस्ताद से पूछा था कि क्यों नहीं हाकम ने ज़हरा को फदक दिया। उसने कहा दे देता, लेकिन अगर जागीर फदक दे देता तो ज़हरा इसी सवाल पे ना रुकती, सैयदा अगला सवाल अली की खिलाफत का कर देती। ये ज़हरा को फदक से महरूम नहीं रखा गया, अली को खिलाफत से महरूम रखा। आज भी 12 इमामों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का चंद घंटे दरबार में जाना एक तरफ। मैं मुसाइब की सूरत में नहीं आपको इस जुमले की हकीकत बताऊं कि आज भी पूरी दुनिया में मेरे बाइज्जत दोस्त अहबाब तशरीफ फरमा है, उलमा और ज़ाकिरीन तशरीफ फरमा है, किसी नए शिया बंदे से पूछे, किसी भी बंदे से, आपके दोस्तों में से कोई शिया हो, आपके इलाके में कोई शिया हुआ हो, आपके शहर में कोई शिया हो, किसी नए शिया बंदे को जाके पूछो कि क्या तू मौला अली की जंगे पढ़ के शिया हुआ है, इमाम हसन का दस्तरखान सुन के शिया हुआ, इमाम हुसैन की शहादत सुन के शिया हुआ। वो कहे इन सब का दर्द है, लेकिन मैं शिया हुआ हूं ज़हरा का हक पढ़ के। आज भी 12 की मेहनत एक तरफ, अकेली की मेहनत एक तरफ। जो कहते क्यों गई थी, क़यामत तक के लिए हर राह हक पे आने वाला बता रहा है कि क्यों गई थी। इस सवाल का जवाब आज तक उम्मत नहीं दे सकी कि क्यों गई थी। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने अपनी मनाजरों पे मुश्तमिल एक किताब लिखी, फतूहात शिया, जिसमें उन्होंने अपने तमाम मनाजरों का तफसीली तज़किरा किया कि किस किस मनाजरे में क्या क्या हुआ था। उनके साथ जो उनके शागिर्दान होते थे वो किबला का मनाजरा कलम बंद करते थे। उन्होंने किबला की ज़िंदगी में ही एक किताब तरतीब दी जो किबला के बाद फिर शाया की गई, फतूहात शिया, जिसमें किबला के जितने मोतबर मनाजरे थे उनको नकल किया गया। उसमें किबला का एक मनाजरा लिखा हुआ है, जो मनाजरे का मौजू था हक़ ज़हरा। ये मनाजरा करने के लिए मौलाना इस्माइल गए हुए थे। दुराने मनाजरा नमाज का वक्फा हुआ। मनाजरे का जज एक अहले सुन्नत बुजुर्ग था। मस्जिद में वो नमाज पढ़ने के लिए अपने पेश नमाज के पीछे खड़ा हो गया। नमाज खत्म होने के बाद उसने मस्जिद के सारे नमाजियों को भेजा,
और मस्जिद के दरवाजे की कुंडी लगाई, मेहराब मौलाना के सामने आके बैठ गया। उसने कहा, देख मौलवी, तू कहता था कि नबी की बेटी गई नहीं, मेरे गांव के शिया कहते थे गई है, उन्होंने अपना मौलाना बुला लिया है, वो बाहर दरवाजे पे किताबें लेके बैठा है, तुम सुबह से जो बहस कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रही, तू भी किताब दिखाता है, वो भी किताब दिखाता है, मैं जमींदार बंदा हूं, मेरी समझ में ये किताबें नहीं आती। नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में एक दलील आई है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी लोगों के झगड़े खत्म करवाए हैं, मैंने ये झगड़ा खत्म करवाना है, मैंने यहां बंदे कत्ल नहीं करवाने, मुझे एक सवाल का जवाब दे और मैं जाके ये मुनाजरा खत्म करवाऊं। उसने कहा, हाँ हाँ सवाल कीजिए। उसने कहा, मुझे सिर्फ इतना बता, गई थी नबी की बेटी दरबार में गई थी? उसने कहा, चौधरी साहब हक बनता नहीं था। उसने कहा, मैंने पूछा ही नहीं, हक बनता था कि नहीं बनता, मुझे सिर्फ इतना बता, क्या किताबों में लिखा है गई थी? कहता, चौधरी आशिक हुसैन मुझे मुनाजरा करने दे, मैं मौलवी को हरा दूंगा, मैं कुरान से दलीलें दूंगा, बिल्कुल ये हक नहीं बनता था, जो नबी छोड़ के जाते हैं वो मिरास नहीं होती। उसने कहा, छोड़ सारी बात, गई थी? उसने कहा, हाँ गई थी। उसने हाथ सीने पे रखा, उसने कहा, मेरा दिल डूब रहा है, मुझे जल्दी बता, वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? इतना जुमला कहना था, उसकी आवाज आई खाली थी, इसलिए खाली गई कि बनता नहीं था। वो ठंडी आह भर के उठा, उठने के बाद कहने लगा, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी गांव के किसी कम्मी के दरवाजे पे चली जाए और जाके कहे, मैं चौधरी आशिक हुसैन की बेटी हूं, मुझे बताओ उसको दोगे या खाली भेजोगे? कहते, देंगे बेटी जो तेरी है। चीख मार के कहने लगा, मेरी बेटी का हया करते हो? मुस्तफा की बेटी का किसी ने हया नहीं किया? रोता हुआ चीखे मारता हुआ बाहर डेरे पे आया। मुबल्लिग आज़म अपनी किताबों की तरतीब लगा रहे थे, आके मौलाना इस्माइल के कदमों में बैठ कर, मौलवी इस्माइल किताबें बंद कर दे, मैंने मुनाजरा नहीं करवाना, मुझे पता चल गया नबी की बेटी के साथ जुल्म हुआ था। ये कहने के बाद कहने लगा, मेरा एक छोटा सा काम कर दे, मेरी मौत आसान हो जाएगी, मेरा मरना आसान हो जाएगा, मुझे सिर्फ इतना बता, वो जिस जागीर का सवाल करने के लिए गई थी उसकी मालियत कितनी थी, वो रकबा कितना था? मौलाना इस्माइल कहने लगे, क्या करेगा तू? कहने लगा, जमीनें बेचूंगा, घर बेचूंगा, बेटियों के जेवर बेचूंगा, तेरे साथ चला जाता हूं, मुझे किसी सैयद के दरवाजे पे ले जा, मैं जाके कहता हूं 1400 साल पहले तुम्हारी दादी के दरबार में गई थी, उन्होंने नहीं दिया था, मैं वापस लेके आया हूं। मौला इस्माइल ने उसके गले में बाहें डाली, रोकेगा, सवाल जागीर का नहीं है, जब गई थी तो सर के बाल सफेद थे, जब वापस आई है रो रो के कह रही थी, बाबा तेरी उम्मत ने मुझे मिराज से महरूम कर दिया। गुजर गई जिंदगी ज़हरा की रोते रोते, गुजर गई जिंदगी सैयदा की रोते रोते। शहजादी की हयात तैयबा बवक्त शहादत कितनी थी, जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र। मैं मुसाहिब नहीं, मैं दो जुमले पढ़ूंगा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। हाकम बदहान में मिंबर पे शब आश जुमा इतने मातमियों के सामने रो के दुआ करना, मेरा अल्लाह किसी की औलाद छोटी हो तो मां ना मरे, औलाद छोटी हो मां ना मरे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है, औलाद छोटी हो और मां मर जाए, बाप से बच्चे नहीं पाले जाते। जितनी करबला में हुसैन की अकबर की उम्र थी। 18 साल दी उम्र च बंदा जीण दी दुआ मंगदा, 18 साल च दी अल्लाह शाला मैं जो जुमला मेरे भाई ने कहा, मैं उसी जुमले पे आने लगा था कि मां कैंसर की मरीजा भी हो ना, और उसे डॉक्टर जवाब दे दे, हॉस्पिटल में जब सब कोई भी देखने के लिए जाना, रो के कहती दुआ कर मैं बच जाऊं, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, मैं जिंदा रहना चाहती हूं, मैं तकलीफ में रह लूंगी, लेकिन मेरी औलाद मेरे बगैर नहीं रह सकेगी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। औलाद छोटी हो, मां को मौत से डर लगता है। अभी हसनैन और ज़ैनब व कलसूम बचपन में थी और ज़हरा कब्र मोहम्मद पे जाके कहती थी, बाबा मैं मरना चाहती हूं, बाबा मेरी अब सांस बंद होती है,
बाबा ज़हरा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहती। कितना सताया होगा जो मौत की दुआ मांग रही थी। छोटी औलाद हो ना, बेटा छोटा हो, मां को बचपन में उसके चेहरे पे, उसके सर पे सेहरा नजर आता है। बेटी छोटी हो तो मां को उस बेटी के बचपन में उसके नसीब और उसके रिश्ते की फिक्र हो जाती। ज़हरा के बेटे भी छोटे थे, सैयदा की बेटियां भी छोटी थी। सैयदा के बच्चे छोटे थे और मां दुनिया से चली गई। खुदा की कसम, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, मसलहत सही, तकैया सही, कुछ परेशानियां सही, 1400 साल के बाद भी मिंबर से जनाब ज़हरा का कत्ल नहीं पढ़ा जा सकता। वो दर्द बीबी के पढ़े ही नहीं जा सकते। कितनी मजलूमा थी, क्या क्या शहजादी पे मुसीबतें आई थी, कितनी जख्मी हुई थी, क्यों अली को कब्र का निशान मिटाना पड़ा था, क्यों अली जन्नतुल बकी में पूरी रात को ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे। शायद सादात जुमला बर्दाश्त न कर सके। अली ने बतूल की कब्र का निशान इसलिए मिटाया था, अली को ज़हरा की कब्र का वही खतरा था जो करबला में हुसैन को असगर की कब्र का खतरा था। अली ने कब्र का निशान मिटा दिया था, ऊंची आवाज में जन्नतुल बकी में कुरान पढ़ते थे ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि अली पहरा दे रहे हैं। सारी रात जन्नतुल बकी के बाहर तलवार लेके अली फिरते थे कि जो दरवाजे पे आग लेके आ गए हैं कहीं बेलचे लेके जन्नतुल बकी में ना आ जाए। अली ज़हरा की कब्र पे पहरा देते रहे हैं। आखिरी रिवायत पढ़ता हूं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता है, तदफीन सैयदा के बाद हम सारे अपने घरों को वापस आ गए। आधी रात के बाद नमाज शब से पहले मुझे जन्नतुल बकी से किसी की चीखों की आवाज आई है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा मुफस्सिर कुरान कहता है, जब मैं जन्नतुल बकी में पहुंचा मैंने जिंदगी में अली को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। अली चीखे मार के रो रहे थे। अब्दुल्ला कहता, मैंने अली के गले में बाहें डाली, मैंने कहा, ए मेरा फातिह खैबर मौला, मैंने जिंदगी में कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा, ऐसे ऊंची आवाज में क्यों रो रहे हैं। रोकेगा अब्दुल्ला, मेरे गले में बाहें डाल, मैं घर जाके ये दर्द बताऊं, मेरी बेटियां मर जाएंगी, मेरे बच्चे बड़ी छोटे हैं। अब्दुल्ला, जब मैं ज़हरा को लहद में उतार रहा था, ज़हरा की सारी पसलियां टूटी हुई थी। अल्लाह जाने इतने दिन मोहम्मद की बेटी किस तकलीफ में जिंदा रहे।